For MCOM students in 2019 admission. It is a specialization paper for MCOM finance students. Investment is sacrificing present consumption for future gains. A person sacrificing something in present and they are expecting, and he is expecting something from future, that is in return. The term investment means different things to different people. If a person has given loan to another person, he considers his loan as investment. Suppose another person buys gold with a view to sell it in future when the price of the gold is increased. He may consider this as an investment. So, investment is a process of consuming or sacrificing something in present situation and for getting some future return. Investment refers to the accumulation of some kind of assets in hope of getting a future return. Investment is a money that is invested with an expectation of profit. Examples of investments are stocks, bonds, mutual funds, unit investments, certificate of deposits, money market funds, and collectibles. There are two concepts in investment. First one, economic concept. Second one, financial concept. In economic concept, it refers to the investment as expenditure on new plans. That is, they are a person investing something in new plant and purchasing some machinery, capital equipments, and so forth, with the hope of making added wealth. To make added wealth, the rate of return on investment must be more than the real cost of capital. In terms of the financial concept of investment refers to the investment as commitment of funds in financial assets. A person investing something in financial assets with the hope of getting current income in the form of dividend or interest and or capital gains. So, a person investing something in financial assets for getting some dividend or interest from it. Suppose a farmer produced 100 bags of paddy. A farmer produced 100 bags of paddy but consumes only 40 bags of paddy, and difference is the savings and hence his investments. Investment means the purchasing of financial product or other items of value with an expectation of favorable future return. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേം രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരാളൊരു കാറ് വാങ്ങുന്നു. ഒരാൾ കാറ് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ കൺവീനിയൻസിനും അയാളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരാൾ കാറ് വാങ്ങുന്നത്. ഒരാൾ വീട് വെക്കുന്നു ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഒരാളൊരു കാറ് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും ഒരാളൊരു വീട് വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സം പോർഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ സംതിങ്. പിന്നീട് ഒരാൾ ഒരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഫേവറബിൾ റിട്ടേൺ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു വീട് വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഫേവറബിൾ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല.
പകരം മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതിൽ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലാന്റിലോ മെഷീനറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആഡഡ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ലെയ്മാൻ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിൻ. സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ. നമ്മൾ 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാക്രിഫൈസാണ്. അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗെയിന് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലെയ്മാൻ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓൺ അസറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓൺ അസറ്റ്സ് വിത്ത് ദി എയിം ഓഫ് ഏണിംഗ് ഇൻകം ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ. ഈ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ്. ഫണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവന്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, എംപ്ലോയ് ചെയ്യാണ്. ഫോർ മേക്കിംഗ് ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇൻകം ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ. So that is an investment. Investment refers to the handling of financial assets and other investments. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നോട്ട് ഓൺലി ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ദം. വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് devising a short or long term strategy for acquiring and disposing of portfolio holding. It can also includes banking, budgeting and tax services and duties as well. The economic concept of investment refers, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, the economic concept of investment refers to investment as expenditure on new plant, machinery, capital equipments and so forth വിത്ത് ദി ഹോപ്പ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആഡഡ് വെൽത്ത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ആർ എ പേഴ്സൺ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് ഇൻ ന്യൂ പ്ലാന്റ്, മെഷീനറി ഓർ എനി അതർ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അതൊരു ആഡഡ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒരു ആഡഡ് വെൽത്ത് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസൻ്റ്ലി അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ്. എ പേഴ്സൺ പർച്ചേസിങ് സം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് or other item of value with an expectation of favorable future return. A person expecting some future return, so we are ready to invest in presently.
This is the investment. It is the introductory part of the term investment. Then, what are the objectives of investment? What are the objectives of investment? First one, return. Second one, risk. Third one, safety. Fourth one, growth. Fifth one, liquidity. Sixth one, transferability. Seventh one, tax consumption. Eighth one, protection for future. Ninth one, hedge against ഇൻഫ്ലേഷൻ. 10th ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട്, അവിടെ കാണുന്നില്ല. ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എസ്റ്റീം നീഡ്സ്. One of the important objective of investment is to increase the return on investment. What is return on investment? Return on investment is we are getting something in future for our investment. That is return on investment. Investments are made in the expectation of a return. Every person are investing some fund for getting return from future period. Return has two components. They are income and second one, capital appreciation. Two components, that is first one income and second one capital appreciation. Dividend or interest received from the investment is the income component. We are getting dividend or interest for our investment. It is a term in income component. The increase in the value of assets purchased is the capital appreciation. Capital appreciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are getting it is the process of increase in the value of assets. ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അത് ഇൻകം കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ്. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. Another major important objective of investment is risk. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. റിസ്ക് മീൻസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹയർ റിസ്ക് ഉള്ളതിനൊക്കെ ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് റിട്ടേണും കൂടുതൽ കിട്ടും. എന്നാൽ റിസ്ക് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് റിട്ടേൺ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുക. റിസ്ക് ഈസ് ദ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. റിസ്ക് ഈസ് ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ റിസ്ക് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സാധാരണതയിൽ ബാങ്കിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റിസ്ക് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസുകളോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും അതിന് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതി പറയാറുള്ളത്. റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർ റിലേറ്റഡ്. ജനറലി ഹയർ ദ റിസ്ക് ദ ഹയർ ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ എന്ന് പറയും. കൂടുതൽ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളതിന് റിട്ടേണും കൂടുതലായിരിക്കും. അത് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. തേർഡ് വൺ, സേഫ്റ്റി, സുരക്ഷിതത്വം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മോർ ദാൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുക. റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
Any person who invests his money desires that his investments should be safe. Every investor desires to get back his capital on maturity without loss. നമ്മൾ ഏതൊരാളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിനേക്കാളും നഷ്ടമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൾവേസ് ലുക്സ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കി കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കായിരിക്കും അവർ അതിനെ കാണുന്നത്. സേഫ്റ്റി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സേഫ്റ്റി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണോ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് എങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് സേഫ്റ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഗ്രോത്ത്. വൈൽ സേഫ്റ്റി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് for many investors, majority of them invest to receive capital gains, which means that they want the invested amount to grow. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാലായിരിക്കും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. There are several options in the market that offers his benefit. That is stocks, mutual funds, gold, property, commodities, all these. Next, another important objective of investment is liquidity. ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. ലിക്വിഡായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടബിൾ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പീരിയഡ് കുറവായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനറലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫേഴ്സ് liquid investment. If investments are easily saleable or marketable without loss of money, they are said to be liquid. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും സെയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാവണം. എന്നാൽ എങ്ങനെയും കൂടി ആയിരിക്കണം? വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് മണി എന്നുള്ളതാണ്. പണം നഷ്ടപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ്പോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ എന്നാണ് പറയുക. പോസ്റ്റ്പോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടിവെക്കുക, കൺസംഷൻ നീട്ടിവെക്കുക. കൺസംഷൻ നീട്ടിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിന് റിട്ടേൺ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Investment must be realizable in cash without loss of money. Bank deposits generally have liquidity. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് സാധാരണഗതിയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി. എവരി ഈസി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു മിനിമം പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ലെസ് പേപ്പർ വർക്ക്, നോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെയും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പെർഹാപ്സ് ബിയറർ ബോൺസ് ആർ ഈസിയസ്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ. ബിയറർ ബോൺസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ബിയറർ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ബിയറർ ബോൺസ് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടാക്സ് എക്സംഷൻസ്. ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ ഏതൊരാളുകളും നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ടാക്സിൽ നിന്നും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തരാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. An investor may pursue certain investment to leverage tax minimization as part of the investment strategy. ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്,
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയറുകളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റിലീഫ് ഫ്രം ദി ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ടാക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ഡിവൈസായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാമിലി. ഇൻവെസ്റ്ററെയും ഫാമിലിയെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സഹായകമാവുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഹെഡ്ജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫ്ലേഷനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി ഹയർ ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതർവൈസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ലോസ് മണി. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ എമൗണ്ട് നഷ്ടമായി പോകുന്നു. സർട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈറ്റ് സീംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹാൻസം റിട്ടേൺ. ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വലിയ തരത്തിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലേഷന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർ എസ്റ്റീം നീഡ്സ്. ഏതൊരു ആളുടെയും സോഷ്യലായിട്ടുള്ളയും എസ്റ്റീമായിട്ടുള്ളയും നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്, സ്വഭാവം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. എവ്രി പേഴ്സൺ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് സം റിട്ടേൺ ഫ്രം ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡ്. Expected return is the overall profit that an investor might expect to receive from investment. An investor invests his valuable money to earn return. Second one, risk. റിസ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺസർട്ടനിറ്റി അബൌട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മളത് സെർട്ടനിറ്റി ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺസർട്ടൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പക്ഷേ ഫേവറബിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫേവറബിളായിട്ടോ ഇതിനൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ റിസ്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Next one, stability of income. Stability of income. The investor invests their capital with high expectation of income. സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്നു. സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് റിസ്ക് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ലിക്വിഡിറ്റി ഓർ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി. ലിക്വിഡിറ്റി ഓർ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി. ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ് ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഇൻ ടു ക്യാഷ്. നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയാം. സം സെക്യൂരിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് offer liquidity by allowing investors to redeem their securities on short notice. ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിംഗ് ഇൻകം ഓർ അപ്രിസിയേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകം കിട്ടുക, ഏണിംഗ് ഇൻകം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ. നെക്സ്റ്റ്, ലീഗാലിറ്റി. ലീഗലായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
The investor should invest only in such assets which are approved by the law. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഗാംബ്ലിങ്ങിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഇല്ലീഗൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ലീഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻ ട്രബിൾ. Apart from being satisfied with the legality of investment, the investor should be free from management of securities. Next, tax consideration. Every investor gets some benefit for the investment. So this can be used for the investment can be used for getting exemptions from the tax. These are the characteristics of investments. Next, what are the need and benefits of investment? What are the need and benefits of investment? People have different viewpoints when they investing. Some people think that putting their money into the bank accounts provides them with a good interest rate. However, not all the people think in same manner. There are many people who plan their investment intelligently and gain profit out of it. The need and benefits of investment is briefly explained below. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും അധികം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നീഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. What are the needs of investment? Needs or benefits of investment. First one, income. The main benefits from the investment is income, which comes in the form of dividend on shares or interest on bonds. നമ്മൾ ഇൻകം കിട്ടുന്നു, ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ്റായിട്ടും, ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ഇഫ് ഡിക്ലെയർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് a sum of money agreed upon by the directors of the company to be paid to its shareholders from the company's profit in a given financial year. നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി നീഡ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇൻകം. സെക്കൻഡ് വൺ, റിസ്ക് ഫാക്ടർ. റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിസ്ക് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും റിസ്ക് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. എവറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ലോസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡിലേ ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര. മോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലെസ് റിസ്കിയർ സെക്യൂരിറ്റീസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴും ഇത് കുറവായിരിക്കും. റിസ്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായി തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിട്ടേണും കൂടുതലാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നഷ്ടമാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിലേ ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര, ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലോ ഒക്കെ ഡിലേ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ലെസർ റിസ്കിയർ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഗീവ്സ് റെഗുലർ ഇൻകം ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ലോങ് ടേം പ്രൈസ് അപ്രിസിയേഷൻ, ലീഡ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ലോങ് ടേം പ്രൈസ് അപ്രിസിയേഷൻ. നമ്മൾ പ്രൈസ് അപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വെൽത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ ഗെറ്റ് financial security, that is they are expecting some extra money from the investment. മറ്റൊന്ന്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്.
വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത്. മെനി പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് സേവ് ദി മണി ആൻഡ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ദെയർ സേവിങ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. Next, achieving financial goals. Every investor may have some specific financial goals in his mind, like buying a car or home or taking a world tour. ഒരു ടൂർ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കാർ വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളാണ്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൈലി റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ്. Highly regulated market. Investment in capital market is highly regulated through the statutory agencies like SEBI. Securities Exchange Board of India, SEBI, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കൊളാറ്ററൽ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ലോൺസ് ഫ്രം ദി ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് ലോണൊക്കെ പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വെൽത്ത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഷെയർസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് that are affordable by investors of different income levels. ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻകം ലെവൽസിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ നീഡ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, അസറ്റ് ക്ലാസസ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ അസറ്റ് ക്ലാസസ്. ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലാസസ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ്സ് ആർ grouped together based on having a similar financial structure. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അസറ്റുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. അസറ്റ് ക്ലാസസ് മീൻസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അസറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്നും ബോൺസ് എന്നും ക്യാഷ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബോണ്ട് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇക്വിറ്റി. തേർഡ് വൺ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ, കമോഡിറ്റീസ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. സിക്സ്ത് വൺ, ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സെവൻത്ത് വൺ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബോണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബോണ്ടിന് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ആണ്, അതായത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബോണ്ടിന് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടാറുള്ളത്. കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒക്കെ ഈ ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് പേ എ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബോണ്ട്സ് ആൾസോ referred to as ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബോണ്ടിനെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു റേസ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസ്. ദ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ പ്രോമിസസ് ടു മേക്ക് റെഗുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീപേ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ബൈ എ സെർട്ടൺ ഡേറ്റ്. ബോണ്ട് കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒക്കെ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഈ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരു റെഗുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പുറമേ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് സെർട്ടൺ ഡേറ്റിൽ മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Such investments are generally considered less risky than investing in equities or other asset classes. ഈ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇക്വിറ്റീസ്. ഇക്വിറ്റി ഈ റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഇത് പോപ്പുലറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ടു ബൈ ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി. കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുക, അതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. ഈ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഇക്വിറ്റീസ് ആർ ഷെയർസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് കമ്പനി. പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ BSEയിലും NSEയിലൊക്കെ, BSE NSE ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറുകൾ ആളുകൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പ്ലോട്ടുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ്, വില്ലാസ്, ഇതൊക്കെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആൻ അസറ്റ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഓഫർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഷോയിങ് എ ഗ്രോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് കമോഡിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഈ ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ക്രോപ്സ്, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കമോഡിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ്, അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരിക. കമോഡിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ്. വിവിധ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഗുഡ്സോ പ്രോഡക്റ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. ദ പ്രൈസ് ക്യാൻ റൈസ് ഓർ ഫാൾ ആസ് പെർ ദി ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയും കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറി അസറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. മണി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഷറി ബില്ല്, ഇതുപോലുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. ഡെപ്പോസിറ്ററി പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഒരു ഷോർട്ട് പീരിയഡിലേക്കുള്ള ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് മിനിമം ടൈം കൊണ്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഹൈലി ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു കറൻസി ബട്ട് ഓൾസോ ഐഡിൽ മണി ഇൻ എ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓർ എനി അതർ ലിക്വിഡ് സ്കീം. ദ പ്രൈമറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വാലൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദെയർ ലിക്വിഡിറ്റി. അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം. ഇത്തരം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. ദ ഡെറിവേറ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഹൂസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അണ്ടർലൈയിങ് അസറ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. ഒരു അണ്ടർലൈയിങ് അസറ്റിൽ വരുന്ന അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അസറ്റ് ക്ലാസ് പോലെ ഇക്വിറ്റിയോ ഡെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ പോലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് these are mostly held by institutional investors or high net worth individuals owing to their complex structure and limited regulations എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകൾ, ബിറ്റ് കോയിൻസ്, ആർട്ട് വർക്കുകൾ, സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ദീസ് ആർ ദി ക്ലാസസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. വിവിധ അസറ്റ് ക്ലാസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. Next, type of investment. The investors can available different types of investments
Today, wide range of investment avenue is available in the market. There are many innovative instruments in the market, but essentially they are of three forms, namely real investments, financial investments, and non-securitized ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പല രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് അവന്യൂസ് അവൈലബിൾ ആവാറുണ്ട്. അതിൽ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറി വരാറുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറി വരാറുണ്ട്, നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ള 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. റിയൽ അസറ്റ്സ് ആർ ഫിസിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ്, റെയർ കോയിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്. അതായത് ഫിസിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിയൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, ഗോൾഡിലായിരിക്കാം, സിൽവറിലായിരിക്കാം, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിലായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ റെയർ കോയിൻസിലും സ്റ്റാമ്പിലും ആർട്ട് വർക്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ പല തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും, കമോഡിറ്റീസ് എന്നും, ബുള്ളിയൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ബുള്ളിയൻസ് എന്നും ആർട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. ലാൻഡിൽ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് capital appreciation over the last few years. Real estate refers to the land and anything permanently affixed to the land. All wealthy people keep part of their wealth in the form of real estate. വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സമ്പത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ മിക്കവാറും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളത് ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. മറ്റൊരു തരം റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, സിങ്ക്, നിക്കൽ, സിൽവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമോഡിറ്റീസിനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമോഡിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ തിരിക്കുന്നത്. കമോഡിറ്റീസ് ആർ എനി മാസ് ഗുഡ്സ് ട്രേഡഡ് ഓൺ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ഇൻ എ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ്. കമോഡിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ്. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയുക. പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ഹാവ് ബീൻ അറൗണ്ട് സിൻസ് ദ ഡ്രോൺ ഓഫ് ദി എക്കോണമി, പെർഹാപ്സ് ഈവൻ ബിഫോർ. These metals have attracted human interest due to various factors such as their scarcity and their value. മെറ്റൽസ് സിൽവറും പ്ലാറ്റിനവും പലാഡിയവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളിയൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആർട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഹാവ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ റിസ്കി. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആർട്ട് ഹോൾഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എക്കണോമിക് ബൂം ആസ് വെൽ ആസ് സ്ലോ ഡൗൺ. മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി അസറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ ബോണ്ട്സ്, സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗിൽറ്റ് എഡ്ജ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഷെയറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലും കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിലും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബോണ്ടിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇനി അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഡെപ്റ്റ്. ഈ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഡെപ്റ്റ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്
വിച്ച് ഗീവ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് മച്യൂരിറ്റി. ആ മച്യൂരിറ്റി പീരിയഡിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയോ ഒന്നും ലിക്വിഡിറ്റിയോ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മച്യൂരിറ്റി പീരിയഡിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ലോ റിസ്ക് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ റിട്ടേണും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നത്. റിസ്ക് കുറയുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേണും കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡെപ്റ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്, ട്രഷറി ബിൽസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ്, ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് റെയിൽവേ ബോണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ONGC ബോണ്ട്സ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകളിലും ട്രഷറി ബില്ലുകളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലും പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിൻ്റെ ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരിയഡിൽ, ഒരു മച്യൂരിറ്റി പീരിയഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റിസ്ക്കും കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് റിട്ടേണും കുറവായിരിക്കും. മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റീസ്. ദീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാരി മോർ റിസ്കി ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റീസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റിട്ടേണും കൂടുതലായിരിക്കും. ദർ ഈസ് നോ അഷ്യൂർഡ് റിട്ടേൺ, ബട്ട് വെൻ വി ഇൻവെസ്റ്റ് in a share of a company, we became a owner of the company to the extent of the capital invested. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ എത്ര ഷെയറാണോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവന്യൂസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുക. ഇഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ വില്ലിംഗ് അല്ല, മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അയാൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് pools many money from different investors and invest in different securities. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള പല ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്നും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നു, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുക. മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. നോൺ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് പോളിസീസിലും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിലും പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിലും NSEയിലും NSSലും നോൺ ട്രേഡബിൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടത്താറുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് and some other type of deposits are provided by the banks. The rate of interest is low for savings deposit and is high for time or fixed deposit. Bank deposits are generally risk free, so return is lower, and bank deposits are suitable for risk averse investors. ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിന് പകരം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജനറലി ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ റിസ്ക് ഫ്രീ, സോ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ വെരി ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ്. ദീസ് ആർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ ഫിക്സഡ് പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ. ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ ഓരോ പീരിയഡിലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. എ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ലെൻഡ് മണി ടു ഇൻഷ്യൂർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ
ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് മച്യൂരിറ്റി. ആ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഷെയറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓണർ ഓഫ് ദി കമ്പനി. എ കമ്പനി ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. The value of a share changes according to the market's view of the worth of the company. നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട്. കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാൻ പർച്ചേസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി. ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവാണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദർ ആർ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സച്ചാസ്. 3 തരത്തിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Property can provide high rate of appreciation and steady flow of income. Also, they are considered low risk investment. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും കൊമേഴ്സ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ റിസ്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കുറവുമായിരിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. whose values are linked to a price of underlying instrument in the stock market. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അതാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്. ആ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് പ്രകാരം ഇതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അവർ ലൈഫ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്ലെയിം കിട്ടുന്നതിനും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അത് ഒരു പീരിയഡ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് ആനിറ്റീസ് ആർ കോൺട്രറി ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെത്ത്. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തന്നെയാണ് അതിൽ. ആനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലെയിം എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീംസ് ആർ ജനറലി ലൈക്ക് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് സ്കീം. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിട്ടേൺ. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ക്ലാസസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഏതിലാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ്. അതാണ് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. The investment should earn reasonable and expected return on investment. Second one, form of return. റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പീരിയോഡിക് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വാണ്ട് പീരിയോഡിക്കൽ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ്. എന്നാൽ സം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, റിസ്ക് അപ്പലറ്റ്സ്.
ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അതിനോട് നമുക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പല ആളുകളും പല രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ദ എബിലിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് റിസ്ക് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തികൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റിസ്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. It depends on factors such as financial responsibilities, environment, basic personality, etc. ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള ഘടകമായിരിക്കാം, എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഘടകമായിരിക്കാം, ഫിനാൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഈ 3 ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഇവരെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ദ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദർ ക്യാൻ ബി മെനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മേ പ്രിഫർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദെയർ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. ചില ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ചില ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ റിസ്ക് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ സേഫ്റ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് മേ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദി ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. But an aggressive investor on the other hand may be willing to take high risk in order to have high capital appreciation. എന്നാൽ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഹൈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുമാണ്. എന്നാൽ ഹൈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ. If the goal of the investor is to achieve conservative growth. ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ, he would make an investment portfolio that will yield money over the long term by capital appreciation known as wealth building over time. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ്. The important consideration is making investment is that the fund so invested should be safe and secure. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് സേഫും സെക്യൂറുമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലോസ്. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നഷ്ടം കൂടാതെ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം. മറ്റൊന്ന്, ലിക്വിഡിറ്റി. While selecting the investment, another prime consideration is liquidity of investment. ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം, ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവാലൻ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി റിക്വയർഡ്. എത്രത്തോളം ലിക്വിഡിറ്റി ഇതിന് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ. Before selecting the securities for investment, the investor will take into consideration the provisions of income tax, capital gains, wealth tax, etc. He wants to minimize his tax burden and avail all tax exemptions available to him. ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും അവരടക്കേണ്ട ടാക്സിൽ നിന്നും ഇളവ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരിയഡ് ഏത് പീരിയഡിലേക്ക്, ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കാണോ ലോങ് ടേമിലേക്കാണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേ ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദ ലോങ് ടൈം ഹോറിസോൺ, ദ ഗ്രേറ്റർ ആർ ദ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് എക്സ്പെക്റ്റ്. മറ്റൊന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റിബിൾ സർപ്ലസ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ സർപ്ലസ് എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത്. ദ മണി അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് അസറ്റ്സ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് സോ ഡു ദ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ. മറ്റൊന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ്.
The amount of investor need at the time of maturity is factor ഡിസൈഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഈ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ല, നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്. സംടൈംസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, സംടൈംസ് മാർക്കറ്റ് ലേൺ ഫ്രം ദെയർ മിസ്റ്റേക്സ്. നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡുകളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്. ഹൗ എ പേഴ്സൺ മേക്ക് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് adequate return. The investment decision process gives the steps in creating a portfolio. It involves a sequence of actions ranging from understanding the investor's risk preferences to asset allocation and to performance evaluation. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഫണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏത് തരം റിസ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിനൊരു 5 സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. തേർഡ് വൺ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൻഡ് മിനിമൈസ് റിസ്ക്. To minimize risk. Fourth one, evaluating the performance of the portfolio and revising the portfolio. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈനിങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഡിഫൈനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. This is the first step in the investment decision process. Involves specification of investment objectives. Investment objectives സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എത്രത്തോളം ഫണ്ട്, നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഫണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ്സ്, അതിന് സാധ്യതയുള്ള അസറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. ടാക്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, ഡിഫൈനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി ടേംസ് ഓഫ് ബോത്ത് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക്കും റിട്ടേണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എനേബിൾസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക്. അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡും ഓവർ പ്രൈസ്ഡുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് മിനിമം സ്റ്റേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുക. റിട്ടേൺ ക്യാൻ ബി മാക്സിമൈസ്ഡ്. റിട്ടേൺ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ by investing in stock which are currently underpriced but have a potential to increase. അതായത് നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും, എന്നാൽ ആ കുറവ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ഷെയർ എടുക്കണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ഷെയറിന് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം, ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമെന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഷെയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ടു റിമെമ്പർ. നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാറുണ്ട്, ബൈ ലോ സെൽ ഹൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുകയും വില കൂടുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്
ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും പോലുള്ള അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് ക്ലാസസിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് മിനിമം റിസ്ക് പരമാവധി കുറവുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഷെയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് 3 സബ് പാർട്ടുകൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു മെയ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ടു അലോക്കേറ്റ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ്സ് ക്ലാസസ് സച്ച് ആസ് ഇക്വിറ്റീസ്, ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് റിയൽ അസറ്റ്സ്. The second component is the asset selection decision where the individual assets are selected within each asset class to make up the portfolio. And the final component is execution, where the portfolio is actually put together, where the investors have to trade off transaction cost against transaction speed. Fourth one, evaluating the performance of the portfolio. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി. നമ്മളെപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊരു അൺസർട്ടനിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഇവാലുവേറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി ആൻഡ് ഹൗ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫോംഡ് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. The investor may consider switching over to alternate proposals. Last one, revising the portfolio. Having built a portfolio, an investor must consider when and how to revise it. എപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ പീരിയോഡിക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി അബവ് സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്പെക്കുലേഷൻ മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അസറ്റ്സ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിത്ത് ദി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ, ഊഹക്കച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ബ്രോഡ് പീരിയഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് പീരിയഡ്. സ്പെക്കുലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക്. ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് റിസ്ക്കുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ സ്പെക്കുലേഷനിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് വരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുള്ള റിട്ടേണും കൂടുതലായിരിക്കും. ദ മെയിൻ മോട്ടീവ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഏൺ റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ മോട്ടീവ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ്. ദ മെയിൻ മോട്ടീവ് ഓഫ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഈസ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. മറ്റൊന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റർ യൂസസ് ഹിസ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ്സ് ബോറോഡ് ഫണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ സ്വന്തം ഫണ്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്പെക്കുലേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പെക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? ഗാംബ്ലിംഗ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇതൊരു പ്ലഷറിൻ്റെയും പെയിനിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഈസി മണി ഫോർ ലേസി പേഴ്സൺ. നമ്മളൊരു മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരിയഡിൽ ഒരു ഗെയിംസ് ഓഫ് ചാൻസിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ ചാൻസ് ഗെയിംസ്
ലൈക്ക് ഹോഴ്സ് റേസിങ്ങിലൂടെയും കാർഡ് ഗെയിംസിലൂടെയും ലോട്ടറീസിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക. ഗാംബ്ലിംഗ് ഈസ് ഫോർ വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ്. ഗാംബ്ലിംഗ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ പീരിയഡിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ്. ഗാംബ്ലിംഗ് എയിംസ് ഈസ് ടു റിട്ടേൺ അലോങ് വിത്ത് എൻജോയ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ഗാംബ്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ എൻജോയ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ കാർഡ് ഗെയിംസൊക്കെ കാർഡൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എൻജോയ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഗെയിംസ് ഇൻവോൾവ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ്, അവരുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള റിസ്ക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ റിസ്ക്കുകളാണ്. ഗാംബ്ലിംഗ് ഈസ് നോ അനാലിസിസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ. അതിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ദർ ഈസ് an analysis of risk and return. These are the difference between gambling and investment. Concept of return and risk. Return is the reward of making investment. After investing money in a project, a firm wants to get some outcome from the project. The outcome or the benefits that the investment generates are called returns. If you buy a share of rupees 100 and get a dividend of rupees 12 at the end of the year, the return in rupee term will be 12. The percentage return will be 12 divided by 100 into 12%. ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിന് കിട്ടാവുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസ്കിനെ കുറിച്ചും റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എനി റേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻവെസ്റ്റിബിൾ വെൽത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് അനലൈസസ് ദി റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക്. ഒരു റേഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക്, ഇതിൻ്റെ റിസ്കുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്. ദ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഹി റിസീവ്സ് ഫ്രം എ സ്റ്റോക്ക് മേ വാരി ഫ്രം ഹിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന റിട്ടേണും തമ്മിൽ ഒരു പക്ഷേ ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കാം. ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി വാരിയബിലിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളുണ്ട് നോക്കുക. 2 റിസ്കുകളാണ് ഉള്ളത്, പ്രധാനമായിട്ടും 2 റിസ്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും മറ്റൊന്ന് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നുള്ള 2 റിസ്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദി പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ബൈ ദി കമ്പനി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം റിസ്കുകൾ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കുകൾ, നമ്മളൊരു ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളൊരു അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. The occurrence of certain events can affect all companies, firm at the same time. This is known as systematic risk. ഇൻഫ്ലേഷൻ ആവാം, വാർ ആവാം, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം, എല്ലാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് കാരണമാവാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്തരം റിസ്കുകൾ വരാറുണ്ട്.
ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കനോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക്. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഈ ഒരു റിസ്കിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കൂടുതൽ ഷെയറുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലൊക്കെ ഈ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വേൾഡിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കംസ് ഫ്രം പെറിൽസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ എക്കോണമി. കാരണം ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്താലൊന്നും ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ എക്കോണമി. സെക്കൻഡ് വൺ, അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. In case of unsysteematic risk, the factors are specific. അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്കുകളാണ്. യുണീക്ക് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ കമ്പനി. ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയോ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It will affect specifically to the company. The return of the company may vary due to certain factors that affect only that company. For example, raw material scarcity, labor strike, management inefficiency, all these are affected by the company, this particular company. When the variability in return occurs due to some firm specific factors, it is known as unsystematic risk. സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ്, ആ കമ്പനിയെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിസ്ക്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. Interest rate risk is the variation in the single period rates of return caused by fluctuations in the market interest rate. മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറ്റൊന്ന് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. Jack Clark Francis has defined market risk as that portion of the total variability of return caused by alternating forces of bull and bear market. The variability in a securities return resulting from fluctuations in the aggregate market is known as market risk. അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയബിലിറ്റിയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്. എ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ഓൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ആണ്. പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ആണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം ഈ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് systematic risk is purchasing power risk. It refers to the variations in investor return caused by inflation. ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊന്ന് ബിസിനസ് റിസ്ക്. The risk of doing business in a particular industry or environment is called business risk. Every company operates within a particular operating environment. Operating environment comprises both internal environment within the firm and external environment outside the firm. Business risk is thus a function of the operating conditions faced by a company and is the variability in operating income caused by the operating conditions of the company. ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻകം
ടു ദി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ടു ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലും ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും വേരിയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക്. ഇനി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസോഴ്സസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ടു എ മിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ ക്യാഷ് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. Diversification is a technique that reduces risk by allocating investments among various financial instruments, industries, and other categories. The aim of diversification is to maximize return by investing in different areas that would each react differently to the same event. The ultimate goal of diversification is to reduce the volatility of the portfolio by offsetting losses in one asset class with gains in another asset class. ഒരു അസറ്റിൽ നിന്നും ലോസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു അസറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്രേസ് കോമൺലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, അതിലൊരു തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഡു നോട്ട് പുട്ട് ഓൾ യുവർ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത്, ഒരു കൊട്ടക്കകത്ത് എല്ലാ മുട്ടകളും ഇടാൻ പാടില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. എല്ലാം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബ്രോക്കൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ടകൾ മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. Portfolio diversification. Portfolio diversification concerns the inclusion of different investment vehicles with a variety of features. വെറൈറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ബാലൻസിങ് വേരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി എ സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാറുണ്ട്, ഒക്കെ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെയും ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. Hedging is finance refers to the protecting investment. A hedge is an investment status which aims at decreasing the possible losses suffered by an associated investment. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിലുണ്ടാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Hedging is used by those investors investing in market linked instruments. To hedge, you technically invest in two different instruments with adverse correlation. ഹെഡ്ജിങ്ങിലെ തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ്ജിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഹെഡ്ജിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയറിലോ സ്റ്റോക്കിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഹെഡ്ജിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സിലൂടെയും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെയും അതുപോലെ മണി മാർക്കറ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനുള്ള റിസ്ക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസസ് ഓഫ് അസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെയാണ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു It is contract between two parties for buying or selling asset on a specified date at a particular price. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഈ അസറ്റ് വിൽക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാമെന്നോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. രണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ദിസ് കവേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് സച്ച് ആസ് ഫോർവേഡിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് കറൻസീസ്.
നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഫോർ ബൈയിങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് അസറ്റ് അറ്റ് ആൻ അഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ്. ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് മിക്കവാറും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറിയും കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് കവേഴ്സ് വേരിയസ് കോൺട്രാക്ട് സച്ച് ആസ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മണി മാർക്കറ്റ്സ്. These are the market where short-term buying, selling, lending and borrowing happen with maturities of less than 1 year. ട്രഷറി ബില്ലുകളും മണി കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ, അതാണ് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ജിങ് സ്ട്രാറ്റജീസായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ്. ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ്. Bond is a debt instrument. Bond is a debt instrument which is issued by the government and semi-government and the public corporations. It is a negotiable certificate evidencing indebtedness. Bonds are debt securities. When debt securities are issued by the government and public sector organization, they are called bonds. ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ബോണ്ട് ഈസ് എ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ലെൻഡ് മണി ടു എ കമ്പനി. Bondholders, a person lend money to a company. In return, the company promises to pay a certain amount after the maturity date. മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ലോണ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്ഡ് ലൈക്ക് എ debenture. Generally, debentures are issued by the private sector organizations. Bonds bears usually low rate of interest than debentures. ഡിബഞ്ചേഴ്സിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ബോണ്ടുകൾക്ക്. ഈ ബോണ്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക. ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ, അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 20 to 30 years. അപ്പോൾ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും കടമെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ആ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ 20 to 30 years. A debt security is generally issued by a company, municipality or government agencies. ഈ ഡിബഞ്ചറും ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഡിബഞ്ചറുകൾ ജനറലി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ടിന് കിട്ടുന്നത് ഈ വളരെ കുറച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. What are the characteristics of bond? What are the characteristics of bond? ബോണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ബോണ്ടുകൾ, ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫേസ് വാല്യൂ ഓർ പാർ വാല്യൂ. ബോണ്ട്സ് നോർമലി ഹാവ് എ പാർ വാല്യൂ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ. അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവിലയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. ദ പാർ വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് കോമൺലി ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോണ്ട് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ്. ഒരു ബോണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ
ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് ദ ഇഷ്യൂയർ മസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് ടു ദി ബോണ്ട് ഹോൾഡർ അറ്റ് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. ഈ ഒരു നമ്മൾ പാർ വാല്യൂവിൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഒരു മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെ ഈ ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. മോസ്റ്റ് ബോണ്ട്സ് പേ പീരിയോഡിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. The coupon interest rate is the annual percentage rate which is applied to the face value of the bond to calculate coupon payment. നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടുകൾക്ക് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൂപ്പൺ ഫ്രീക്വൻസി, ദ നമ്പർ ഓഫ് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് പെർ ഇയർ. Another characteristics of bond is maturity. Generally, bonds are issued for a particular period of time, that is 20 to 30 years. The maturity date of bonds are generally long term. Maturity dates refers to the final payment date of a loan or other financial instruments. Bonds are classified into short term with maturity period up to 5 years, medium term from 5 to 15 years, and long term over 15 years. Therefore, the longer the time to maturity, the higher will be the interest rate. നമ്മൾ ലോങ് ടേം പീരീഡിലേക്കാണ് ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട് ഈൽഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ റിയലൈസ് ഓൺ എ ബോണ്ട്. ഒരു ബോണ്ടിൽ നിന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുക. ബോണ്ട് പ്രൈസസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി വിത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Then another important area of this chapter, types of bonds. Different categories of bonds are there based on the coupon structure. First category, bond type based coupon structure. Bond types based coupon structure. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്. ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി എ ഫിക്സഡ് വൺ. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഫിക്സഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി പീരിയഡ് ഓഫ് ബോണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഹാവ് എ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൂപ്പൺ, ആസ് പെർ ദി കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് റെഫറൻസ് റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്. സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ആർ ദ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റീപെയ്ഡ് അറ്റ് എ ഫേസ് വാല്യൂ അറ്റ് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. ഇവിടെ ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെക്കാളും കുറച്ച് എമൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത്, റീപെയ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഫേസ് വാല്യൂവിൽ റീപേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. മറ്റൊന്ന്, ഇൻഡെക്സ്ഡ് ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്. ബോണ്ട്സ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്സ്.
ഇൻഫ്ലേഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്സ്. അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷണറി ആയിട്ടുള്ള ചില റീസൺസ് കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുക. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്സ് ജനറലി ലോവർ ദാൻ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ്. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, mortgage bonds. It is not visible in our system. Mortgage bond. A mortgage bond is a bond backed by an asset such as plant or inventories. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റീസ് തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർട്ട്ഗേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ദേ ആർ സെക്യൂർഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെൻ്ററീസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് പകരമായിട്ട് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെൻ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പോലുള്ള അസറ്റുകളൊക്കെ ഈ മോർട്ട്ഗേജ് ആയിട്ട് തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർട്ട്ഗേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. Then classification on the basis of embedded options. Callable and puttable bond. A callable bond gives the issuer the option to retire the bond prior to maturity date for a predetermined at the time that the bond is issued. നമ്മൾ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോളബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. എ കോളബിൾ ബോണ്ട് ഗീവ്സ് ദ ഇഷ്യൂവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ദ ഓപ്ഷൻ ടു റിട്ടയർ ദ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാണ്. The bond holder can retire or withdraw the bonds from the company എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രയർ ടു മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്, ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ബോണ്ട് പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക. മറ്റൊന്ന്, എ പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അലൗസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ടു സെൽ ദി ബോണ്ട് ബാക്ക് ടു ഇഷ്യൂവർ. നമ്മൾ ഈ ഒരു പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവർക്ക് തന്നെ ഇത് വിൽക്കുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവർക്ക് തന്നെ ഇത് വിൽക്കുന്നു പ്രയർ ടു മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർക്ക് തന്നെ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട്സ് ആർ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഷെയറുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിബഞ്ചറുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടിബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ബോണ്ട് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ബോണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും. ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ഈസ് എ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് പാർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ച് എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട്സ് മേ ഓൾസോ ബി എ ബോണ്ട് കറൻ്റ്ലി ട്രേഡിംഗ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ച് എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്ന് പെർപ്പച്വൽ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് നോ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പെർപ്പച്വൽ ബോണ്ട്. മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്. ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ പെർപ്പച്വൽ ബോണ്ട്സ് എൻജോയ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട്, അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിന് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബോണ്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ബോണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്. അത് ട്രഷറി ബില്ല്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് മച്യൂർസ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 1 year. ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവ് പീരിയഡ് ഉള്ള
ബില്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഷറി ബില്ല് എന്ന് പറയുക. ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ 3 കാറ്റഗറീസ്. 91 ഡേയ്സുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, 182 ഡേയ്സുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, 364 ഡേയ്സുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് 3 മാസം, 6 മാസം, 1 വർഷം വരെയുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിൽസ്. ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് ആർ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് issued with short validity which is usually less than 91 days. ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്, ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്കാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് 91 ഡേയ്സ്, 3 മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബില്ല് എന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദീസ് ആർ ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ പീരിയഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ്. ഈ കോൺട്രാക്ട് പീരിയഡ് വെറും 3 മാസത്തേക്കുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടേം ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് നീഡ്സ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് നീഡ്സിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ RBI ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദീസ് ബോണ്ട്സ് ഹാവ് എ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ ഫിക്സഡ് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഈ ഒരു ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദെയർ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ഡെഫിസിറ്റ് കുറവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദീസ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ വിത്ത് RBI യൂസിങ് ദ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡീലിംഗ് സിസ്റ്റം. RBIയുടെ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡീലിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണത്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറ്റൊന്ന് മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഒക്കെയാണ്. അതായത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഓർ എംപവേർഡ് ബൈ ദി സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ഫോർ ദെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്ട്സ്. അതായത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസൊക്കെ ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എയർപോർട്ടുകളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫണ്ടുകൾ റേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുക. പിന്നീട് മറ്റ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ഹൈ റേറ്റിംഗ് ബൈ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ജങ്ക് ബോണ്ട്സ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ബോണ്ടും ജങ്ക് ബോണ്ടുകളും. ബോണ്ട് വിത്ത് ഹൈ റേറ്റിംഗ് ബൈ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഹൈ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ബോണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ലോവർ റേറ്റിംഗ് ആർ കോൾഡ് ജങ്ക് ബോണ്ട്സ്. ലോവർ റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ലോവർ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ജങ്ക് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ഹയർ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്ന് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോണ്ടുകളെ ഈ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കി കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുക. സ്ട്രിപ്പിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ്, കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അത്തരം ബോണ്ടുകളെയാണ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുക.
മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബോൺഡ്സ്. ദീസ് ആർ മീഡിയം ഓർ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം, മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ PSU ബോൺഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ബോൺഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോണ്ട്. International bonds are bonds issued by the country or company that is not domestic for the investor. ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയോ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ യൂറോ ബോണ്ട്. Euro bonds are underwritten by an international company using domestic currency and then traded outside of the country's domestic market. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രി അവരുടെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിയിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യൂറോ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ USA ഡോളറാണ്. USA ഡോളർ പ്രകാരം അവരൊരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അത് ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ, ജപ്പാൻ മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂറോ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. ജാപ്പാനീസ് യെൻ, ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെന്നാണ്. ആ യെൻ കറൻസിയിലല്ല ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പകരം US ഡോളറിലായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂറോ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഫോറിൻ ബോണ്ട്. ഫോറിൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ബൈ എ ഫോറിൻ കൺട്രി യൂസിങ് ദ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് കറൻസി ഓഫ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വൺ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് bond for another company. The second company's regulations and currency are considered for issuing the bond. നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ USA ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ജപ്പാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ യൂറോ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം USA കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ഡോളറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ജപ്പാൻ്റെ കറൻസിയിലല്ല. ഇവിടെ USA ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ജപ്പാനീസ് യെൻ, അവരുടെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ജപ്പാനീസ് യെന്നിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ബോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ടു കറൻസി റിസ്ക്. The domestic bond is very less risk. Domestic bonds are issued in a country and currency in which they are traded. അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കറൻസിയിൽ തന്നെ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി എന്ന് പറയാം. Then what are the benefits of investing bonds? ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? There are 4 benefits of investing bonds. First one, income predictability. The investor can predict the income from the bond. High quality bonds can provide predictable income with minimum risk to money invested. This guarantees specific steady level of income to investor from his portfolio. അവർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്നു. ബോണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സേഫ്റ്റി. ബോണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി റെഗുലർ ഇൻകം ബട്ട് ആൾസോ സേഫ്റ്റി ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബോണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്വാളിറ്റി, ബോണ്ട്സ് ക്യാൻ ഓഫർ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റി. അവിടെ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ ഇഫ് ബോണ്ട് ഈസ് ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി. ബോണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ
മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ബോണ്ടും അതുമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും സഹിതം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് കീപ്പിംഗ് എ മിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പ്രകാരം ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആഡിങ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബോണ്ട് ടു ആൻ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഫിക്സഡ് ഇൻകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ചോയ്സ്. A wide range of bond issuers with a variety of coupon rates and maturity dates are available for investors to choose from. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ചോയ്സ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്സിലുള്ളതും ഡിഫറെൻറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോയ്സസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദോസ് ഹു ആർ റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആൻഡ് advantages of bonds are there. Bonds are suitable to those who are risk averse and expect a fixed income regularly. ഫിക്സഡ് ഇൻകം റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക്കുകളൊക്കെ കുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട്സ് റെഡ്യൂസ് ദ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ബോണ്ടിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഡ്യൂ ടു ലോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോണ്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദേ ലേൺ ഇറ്റ്. ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബോണ്ട്. Valuation of bond. Bond valuation. Bond valuation is the process of determining the fair price of a bond. It is the process of determining the fair price of a bond. ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക. Bonds, particularly those which are traded in secondary market, are priced according to supply and demand. The main influences on the price of a bond will be the general level of interest rate for securities of that risk level and maturity. ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ഫെയർ പ്രൈസ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, ബോണ്ട് ഈൽഡ്. ഇറ്റ്സ് എ റിട്ടേൺ. ഈൽഡ് മീൻസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുക. ഈൽഡ്. Bonds yield can be calculated and expressed in different ways. ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഈ ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഗുലർ റിട്ടേൺ കിട്ടാനാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിസ്ക് വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ സെലക്ട് ദിസ് ബോണ്ട് ആസ് investment avenue. First one, coupon rate or nominal yield. The coupon rate is simply the interest rate that every debenture or bond carries on its face value and is fixed at the time of issue. This is the nominal rate of fixed and printed on the bond certificate. നോമിനൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. ആ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആ ഒരു ബോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൽ അഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, a 12% per annum coupon rate on a bond or debenture holder of rupees 100 implies that the investor will receive rupees 12 per annum. The coupon can be payable monthly, quarterly, half yearly or annually or cumulative on redemption. ഇപ്പോൾ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് വൺ, കറൻറ്റ് ഈൽഡ്. ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് മേ ഡിഫർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂപ്പൺ റേറ്റിൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂ പ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കറൻറ്റ് ഈൽഡ് പ്രകാരം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്രകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എവറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫർ. It may be traded at a higher or lower value than the face value. The current yield is simply the coupon payment as a percentage of the prevailing market price of a bond. കറണ്ട് ഈൽഡ് പ്രകാരം ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈൽഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈസ് എ 10% rupees 100 debentures of ABC company at rupees 90. നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് 10% ആണ്. ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ABC കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം rupees 90ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കറൻറ്റ് ഈൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറൻറ്റ് ഈൽഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10% ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് വാല്യൂ, അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 90 × 100. അപ്പോൾ 11.11% പെർ ആന്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. The return received from a zero coupon bond is expressed on an annualized basis is the spot interest rate. നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിന് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രകാരം സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടുകളിൽ ഈ ഈൽഡ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ പ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആനുവൽ ഡിവിഡൻസ് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാറില്ല. The return on this bond is in the form of discount on issue of bond. നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ആ ഒരു മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത്, ബോണ്ട് മച്യൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഒരു ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ 5-year ബോണ്ട് ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ₹1000 ₹1000 വിലയുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ 621 രൂപയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ₹1000 വിലയുള്ള ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹൂ പർച്ചേസസ് ദിസ് ബോണ്ട് അറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് 1000 ആഫ്റ്റർ 5th ഇയർ. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ₹1000 ഈ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ദ yield ഈസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പ്രൈസ് ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി പീരിയഡ് പ്രൈസ്. The return received from a zero coupon bond is expressed on an annualized basis is the spot interest rate. In other words, spot interest rate is the annual return on a bond that has only one cash flow to the investor. ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വാങ്ങുന്നത്, ഈ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പ്രകാരമുള്ള എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് പ്രൈസും ഇതിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് the present value of the single cash flow to the investor equal to the cost of the bond. In other words, the cash inflow from the bond when discounted with the spot interest rate becomes equal to the cost of the bond. So that is spot interest rate. മറ്റൊന്നാണ് ഈൽഡ് ടു മച്യൂരിറ്റി. അതായത് മച്യൂരിറ്റി പീരിയഡിലുള്ള ഈൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഈൽഡ് ടു മച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ YTM എന്ന് പറയും ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെഷർ ടു നോ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ബോണ്ട് റിട്ടേണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് എന്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈൽഡ് ടു മച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദ yield ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ടിൽ ഇറ്റ്സ് മച്യൂരിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ yield ടു മച്യൂരിറ്റി. ആ ഒരു മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ yield ടു മച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം. ദ yield ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ടിൽ ഇറ്റ്സ് മച്യൂരിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ yield ടു മച്യൂരിറ്റി. ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്നാണോ ആ മച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ yield ടു മച്യൂരിറ്റി, അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ yield ടു മച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി പീരിയഡ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് rate of return earned from holding a bond till maturity. It measures the total income earned by the investor over the entire life of the security. ആ ഒരു 5 വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ 5 വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ yield ടു മച്യൂരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം? കൂപ്പൺ ഇൻകം ആയിട്ടായിരിക്കും. കൂപ്പൺ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് അക്രൂസ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. മറ്റൊരു രൂപമുണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദി കൂപ്പൺ റേറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദി കൂപ്പൺ ഇൻകം. അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഈ കൂപ്പൺ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ വന്നേക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറൈസിങ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദി പ്രൊസീഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓർ മെച്യൂരിറ്റി.
ദാറ്റ് ഈസ് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഈൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഈൽഡ് ടു കോൾ. ഈൽഡ് ടു കോൾ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ഈൽഡ് മെഷർ which is commonly used in the case of bonds that may be redeemed before maturity date. മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് ടു കോൾ എന്ന് പറയാം. The method of calculating yield to call is the same as for calculating the yield to maturity, except that the cash flows used in the computation are those that are expected to occur before the first call date. അപ്പോൾ yield to maturity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. yield to call എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് അത് റിഡീം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ yield to call എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബോണ്ട്. റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബോണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ റിസ്ക്കുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് റിസ്ക് ബോണ്ടുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് റിസ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. കമ്പയർഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബോണ്ട് ഈസ് ലെസ് റിസ്കിയർ. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കുറവാണ്. ഹൗവർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസ്ക് ഫ്രീ. എന്നാൽ അതിന് റിസ്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമല്ല ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നത്? ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില റിസ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്. ഇതിനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് റിസ്ക് ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈപ്പ് റിസ്ക്കാണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലും പർച്ചേസിംഗ് പവറിലൊക്കെ വരുന്ന വേരിയേഷനാണ് ഈ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്. It is arising from decline in purchasing power on account of inflation. ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. There is a chance that the purchasing power of invested amount will decline. ഈ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡിക്ലൈനിങ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിത്ത് അൺസർട്ടൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദ റിയൽ റിട്ടേൺ ഇൻവോൾവ്സ് റിസ്ക് ഈവൻ ഇഫ് ദ നോമിനൽ റിട്ടേൺ ഈസ് സേഫ്. അപ്പോൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് അതാണ്. അതിനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്കും എന്നും പറയും. ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കാണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോണ്ട്. Second one, default risk and credit rating. Default risk and credit rating. Sometimes the company may not be able to pay interest and principal amount on the stipulated date due to poor performance of the company. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡോ ഒന്നും കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. അതിൻ്റെ പുവർ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
the company is not able to make enough profit to pay the liabilities of the bond holder. ബോണ്ട് ഹോൾഡറുടെ ലയബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഐദർ നോട്ട് റിസീവിംഗ് റിട്ടേൺ അറ്റ് ഓൾ ഓർ മേ ബി റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഡിലേ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോണ്ട് ഹോൾഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിലേ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേ വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡീഫോൾട്ട് ഇൻവോൾവ് ബിഫോർ ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബോണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു റിസ്ക് മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ അസസ് ദ വർത്ത് ഓഫ് ബോണ്ട് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ വർത്ത്, മൂല്യം നമ്മൾ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അസസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളയും പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. There are professional credit rating agencies like CRISIL operating in India. CRISIL എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഏജൻസി ഇത്തരം ഈ ബോണ്ടുകൾക്കൊക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡീഫോൾട്ട് റിസ്കുകളെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഈ CRISIL എന്നുള്ള ഏജൻസി പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. Such agencies give rates to the bonds issued by companies and investors can rely on these grades before they go for investing. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം റിസ്കുകൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ they are giving some advice to the investors before investing amount to bonds. That is default and credit rating risk. Another type of risk is liquidity risk. Investors' ability to sell a bond quickly and easily. Liquidity risk refers to the investors' ability. Liquidity risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റി ആണ്. എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്? ടു സെൽ എ ബോണ്ട് ക്വിക്കലി ആൻഡ് ഈസിലി. ക്വിക്കായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഒരു ബോണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഹൈലി ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിൻ്റെ ബിഡ് പ്രൈസും ആസ്ക് പ്രൈസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബിഡ് പ്രൈസ് മീൻസ് ദ ഡീലർ ഈസ് റെഡി ടു ബൈ ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റർ അടുത്തിൽ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ബോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് നമ്മുടെ ബോണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപയെയാണ് നമ്മൾ ബിഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. ആസ്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീലർ സെൽസ് ദ ബോണ്ട് ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ഡീലർ സെൽസ് ദ ബോണ്ട് ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ഡീലർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ അത് വിൽക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ ആസ്ക് പ്രൈസ്. ഈ ബിഡ് പ്രൈസും ആസ്ക് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, വലിയ തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡിറ്റി കുറവുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ലിക്വിഡിറ്റി കുറവുള്ള ബോണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. An investor cannot sell or buy a security with his own price. അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. Another major risk associated with the bond is the interest rate risk.
വിച്ച് ഒക്യൂസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് there will be uncertainty towards the return from bonds. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is an uncertainty, ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നു. എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക്. It is assumed that investor reinvestment all income received from a bond at a rate equal to the computed YTM on that bond, thereby earning interest on interest over the life of the bond at a computed YTM rate. നമ്മൾ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് മറ്റൊരു അവന്യൂവിലും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത്തരം റിസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് ആർ പ്രൈസ് റിസ്ക്. Changes in interest rate generally affect bond inversely. That is, other things being equal, bond prices move inversely to interest rate. As the interest rate goes up and market price of bond falls. That is price risk. These are the risks associated with bond. Equity analysis. Equity analysis is the process of valuing stock and predict the direction of the market. ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകളുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ദറ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു നോ ദ റിയൽ വർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഹോൾഡിങ്സ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇത്തരം അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇക്വിറ്റീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും. അനലിസ്റ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് ആർ സ്പെൻഡിങ് ദെയർ വാല്യബിൾ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഫോർ അനലൈസിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നത്? അനലിസ്റ്റുകൾ, സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകൾ, പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ്. ഓൾ ദീസ് പാർട്ടീസ് ആർ ഹെൽപ്സ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഗീവ് വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും അതുപോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അനലിസ്റ്റും ഒക്കെ വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. അവരതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏത് അവന്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളാണ് പറയുന്നത്. ദർ ആർ 2 types ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ്. ചില സമീപനങ്ങളാണ്. ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്നുമുള്ള 2 അപ്രോച്ചസിലൂടെയാണ് ഇക്വിറ്റീസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ ഷെയറുകളുടെയോ ഒക്കെ വാല്യൂ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസോ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളുടെയും ഷെയറുകളുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഷെയർ പ്രൈസ്. ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഷെയർ പ്രൈസ്. ഫ്യൂച്ചർ ഷെയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിവിഡൻഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ പ്രൈസുകളോ ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ളയും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളയും ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അസസിങ് ദി ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് റേഞ്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ്. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും കമ്പനീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ളയും മീഡിയം ടേം ആയിട്ടുള്ളയും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റഡിയിങ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദി ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ ദി national economy and for the economies of country with which securities price can be forecasted. അപ്പോൾ a fundamental analyst believes that efficiency of management, quality of product, financial statistics and many other readily quantifiable data will help to choose stock that will outperform the market. മാർക്കറ്റിൽ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഷെയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനലിസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റഡി anything that affect the security value from macroeconomic factors such as the state of the economy and industry conditions to microeconomic factors like the effectively of the company's management. So fundamental analysis means studying everything other than the trading on the securities market, which can behave an effect on the securities value. പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനിയെ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടും കമ്പനി അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുമൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയോ ഒക്കെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്
ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ടൈപ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്, ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്, കമ്പനി അനാലിസിസ്. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ എക്കോണമി. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ എക്കോണമി. ജനറൽ എക്കോണമിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ആൻ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് വുഡ് ബി ആൻ ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ എക്കോണമി. ജനറൽ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷനാണ് ഈ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദെർഫോർ പ്ലേ എ പാർട്ട് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. നമ്മൾ ചില ഘടകങ്ങൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ 3 ടൈപ്സ് പറയുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടും കമ്പനി അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ആ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്. എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി. ഒരു എക്കോണമിയിലുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഈ എക്കോണമിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെയോ പ്രൈസ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാവാറുള്ളത്? എന്തൊക്കെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ്. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ്. ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് മൺസൂൺ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആലീഡ് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ഒരു മൺസൂണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൺസൂണിനെ ഇവിടെ മെജോറിറ്റി പീപ്പിളുടെയും ലൈവ്ലിഹുഡായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറാണ്. കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ മൺസൂണ് കനിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നല്ല ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടറായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നിർണായക ഘടകമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ agricultural product is the main source of raw materials എന്നാണ് പറയുക.
റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് മിക്കവാറും അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The progress and development of agricultural sector would become a clear indicator for the economic development of our country. The another factor which influence the determination of a price is industrial growth. Industrial growth is another factor which influence the economic analysis. Industrial growth is a major contributor to the national income of a country. ദേശീയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്താണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട്, വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വളർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളർച്ചയാണ് ഈ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി എക്കണോമി ആസ് ഹോൾ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഹെൽപ്സ് ദി ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫൈനലി റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദി റിട്ടേൺ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അത് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് വരാറുണ്ട്. അനദർ factor which influence the economic analysis is type of economy. India follow a pattern of mixed economy where both private and public sector receives equal importance. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനും പബ്ലിക് സെക്ടറിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മിക്സഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് എ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഏറ്റവും മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. The industrial and fiscal policy of the government also play a very important role for the performance of the Indian economy. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി പോലുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ട്. അത്തരം പോളിസീസ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ വലിയ തരത്തിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. മറ്റൊന്ന് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ. ഇൻ ഓൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമീസ് വി ഫൈൻഡ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ്. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് കാണാറുണ്ട്. ബിസിനസ് സൈക്കിൾസിൽ ഡിപ്രഷൻ, റിക്കവറി, ബൂം, റെസിഷൻ എന്നുള്ള പല സ്റ്റേജസിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. സച്ച് എക്കണോമീസ് പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോസ്പിരിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്റ്റേജസിലൂടെയുമാണ് ഒരു പ്രോസ്പിരിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. These different stages of business cycle will have a direct connection on the performance of industries and companies. ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും കമ്പനീസിൻ്റെയും ഒക്കെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം ഇത്തരം സ്റ്റേജസ് ആണ്. അതായത് ഡിപ്രഷൻ, റിക്കവറി, ബൂം, റിസിഷൻ പോലുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ. സോ ദീസ് ഓൾസോ ദി ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദി പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. മറ്റൊന്ന് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് GDP. Investors have to consider the rate of growth of the economy. An important variable to know the rate of growth of the economy is GDP. It is an aggregate value of goods and services produced in the
എക്കോണമി. നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഗുഡ്സിനെയും സർവീസസിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ GDP എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. The small savings of the investors are mobilized and made available to business firm through capital market. നമ്മൾ ചെറിയ സേവിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സേവിങ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് സച്ച് ആസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ, ബുള്ളിയൻസ്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അവന്യൂസിലും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെർഫോർ ദ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, അതായത് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Therefore, the savings and investment mentality of the pupil exerts great influence on the development of stock market. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്മോൾ സേവിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു വലിയ തരത്തിലേക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറായിട്ട് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അനദർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. മെനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ലിങ്ക് എക്കണോമിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ദി കമ്പനീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി എക്കോണമി. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലോൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ, അതിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ. Another one is inflation, decreasing the money value. This is another important factor which has a considerable influence on the performance of the companies. Inflation reduces the real growth of the economy. എക്കണോമിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫ്ലേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഡിമിനിഷസ് ആൻഡ് കൺസിക്വൻ്റ്ലി ദർ വുഡ് ബി എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിൻ്റെയോ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നൊരവസ്ഥയും വരാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പ്രോബബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് റവന്യൂ ഫോർ എ ഇയർ. ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന ചെലവുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വരവുകളുടെയോ ഒക്കെ ഒരു ആകെത്തുകയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈവൻ ദോ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി എക്കോണമി. എക്കോണമിയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ UPA ഗവൺമെൻറ്റും NDA ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്.
അതിന് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ 5 വർഷം ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു, പിന്നീട് അടുത്ത 5 വർഷം മറ്റൊരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഓൾസോ അഫക്റ്റ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്. The existence of stable political climate is again considered to be one of the major factors responsible for the better performance of the economy. A stable political climate is certainly helpful in making long-term economic plans and frame stable fiscal policies. The last and final factor which influences the economic analysis is infrastructure facilities. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ. Infrastructure facilities are essential for the growth of industrial and agricultural sector. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറുകളുടെയും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറുകളുടെയും ഒക്കെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് പവർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അഫക്റ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ്. അതായത് പവർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടറായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകം തന്നെയാണ്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാറുണ്ട്. ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാറുണ്ട്. An industry is generally described as a homogeneous group of companies. ഒരു കൂട്ടം കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ, ഒരു കൂട്ടം സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകളും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുക. Industry as a group of firms produces similar products which serves the same needs of common set of buyers. കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സിൻ്റെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള നീഡുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഫേമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് ആസ് സിമൻറ്റ്, സ്റ്റീൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ. ഇതൊക്കെ 3 തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. സിമൻറ്റ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, സിമൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സിമൻറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ സിമൻറ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അവരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുക. അവിടെ ഓരോ സിമൻറ്റിനെയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സിമൻറ്റിനെയും കമ്പനി എന്നും ആ കൂട്ടം സിമൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. Industry analysis indicates to an investor whether the industry is a growth industry or not. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റർ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഗീവ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ്. ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പാർട്ട്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഘടകങ്ങൾ നമ്മളവിടെ പരിശോധിക്കുന്നു. 3 പാർട്സുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഒരു പാർട്ടാണ്
ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറായിട്ട്, ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ്. വൈൽ കണ്ടക്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സുകളും സർവീസസുകളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പഠന വിധേയമാക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദം ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഒരു കമ്പനീസിൻ്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ദേ പ്രൊവൈഡ്. പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിൻ്റെ പേരിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് പല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പേരുകളും നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും, ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും അതായിരിക്കും, കമ്പനിയുടെ പേരും അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരിലായേക്കാം. അത്തരം ചില പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഓർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത്. It is also necessary to study the industry's reported revenue and unit volume sales over the last several years. അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 4-5 വർഷത്തേക്ക് ഡാറ്റകൾ അവിടെ പഠന വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സിബിറ്റ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എമർജിങ് ഗ്രോത്ത് മച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. Technical analysis is the forecasting of future financial price movements based on an examination of past price movements. മുൻകാലങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിക്കറിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദി ഡാറ്റ. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് to spot trends in the market
and individual stocks and to try to predict what will happen next. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാർട്ടുകളും കാൽക്കുലേഷൻസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. Technical analysts do not consider any of the qualitative data about a company, such as its management team or the industry. Instead, they believe that they can accurately predict the future price of a stock by looking at its historical price and other trading variables. As I already told you, technical analysis is the study of historical stock prices and stock market behavior to identify recurring patterns in the data. The process requires large number of or large amount of information, and hence it is often ignored by fundamental analysts who find the process too difficult and time consuming, or believe that history does not repeat itself. So this is technical analysis. Another important area of investment management is portfolio analysis and selection. A portfolio is a collection of securities. A person investing in different types of securities are portfolio. An investor can get different types of assets for investing their money. It is a combination of different investment assets mixed and matched for the purpose of achieving an investor's goal. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു അസറ്റിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള അസറ്റാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോൾ എമൗണ്ടിനെ അത് ബാധിക്കും, ഹോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും. അതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ളതിൽ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അക്യൂർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ നേച്ചർ സച്ച് ആസ് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ബിൽഡിങ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. All these are available for investors. It is not desirable to invest the entire fund of an individual or an institution in a single security. ഒരു സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും, എൻറ്റയർ ഫണ്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഗുണകരമാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നുള്ള സംവിധാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉള്ളത്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. We know that expected return from individual securities carries some degree of risk. Risk was defined as the standard deviation around the expected return. So, portfolio analysis is the process of, എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ്. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.
പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ട്? പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ടു സീ വെദർ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് എ ഗിവൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നീഡ്സ്, പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ നീഡ്സും പ്രിഫറൻസും റിസോഴ്സസുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ അവൈലബിൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈസ് സിംപ്ലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മാച്ച്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ്? പല തരത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിൻ്റെ റിട്ടേണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു റാപ്പിഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന, റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ആവാം. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആർ available for the investors. There are different types of portfolio concepts, namely patient portfolio, aggressive portfolio, conservative portfolio and moderately aggressive portfolio. First one, patient portfolio. Patient portfolio. This type investment consists of well-known stock. വെൽ നോൺ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഡിവിഡൻ്റൊക്കെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള നല്ല ഒരു വെൽ നോൺ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് പേ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബൈ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ്സ്. ഇത് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ലോങ് പീരിയഡിലേക്ക് ഇത് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ലോങ് പീരിയഡിലേക്ക് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഇത് വെൽ നോൺ സ്റ്റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അധികം നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആളുകളെ, ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കാര്യം. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ, അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഈ പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ദേ ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ടു ഡെലിവർ ഹയർ ഏണിങ്സ്. പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഹയർ ഏണിങ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസിൽ ഹയർ ഏണിങ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ്. എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ദിസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് സ്റ്റോക്സ്. എക്സ്പെൻസീവ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോർട്ട്ഫോളിയോ സംവിധാനമാണ് അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഓഫർ ബിഗ് റിവാർഡ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ക്യാരി ബിഗ് റിസ്ക്. ഹൈ റിട്ടേൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഹൈ റിട്ടേൺ, നമ്മൾ നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല റിസ്ക് ഉള്ളതും ആയിരിക്കും. This portfolio includes stock of rapidly growing companies of all types. റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് കമ്പനീസ്, പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറുകളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ അസറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഓവർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡെലിവർ റാപ്പിഡ് ആനുവൽ ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് അവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് റാപ്പിഡ് ഗ്രോയിങ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി, ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടെൻഡൻസി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്.
മറ്റൊന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ദ കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു സേഫ്റ്റി. ഇവിടെ സുരക്ഷിതത്വം, ഈ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനുള്ള സേഫ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദോസ് ഹു ആർ റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് ടൈം ഹോറിസോണിലേക്കാണ് അവിടെ പരിഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത തുക അവിടെ ഡിവിഡൻ്റായിട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. നെക്സ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഹൈ റിട്ടേൺ അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുക. ഹൈ റിട്ടേൺ ഫ്രം എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക്. നമ്മൾ ദ പ്രോപ്പർ ഗോൾ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടു ജനറേറ്റ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ റിട്ടേൺസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക്. ഒരു ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിൽ ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹാവിംഗ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് എഫിഷ്യൻ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. The input from portfolio analysis can be used to identify the set of efficient portfolio. Next, moderately aggressive portfolio. A moderately aggressive portfolio is meant for individual with a longer time horizon and an average risk tolerance. ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോങ്ങർ ഹോറിസോൺസ് ആണ്. ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ്. Next, selection of portfolios. What are the factors to be influenced while a person selecting an investment portfolio? Choosing appropriate stock is only the first phase of successful investing. It is also important to evaluate how our investments are performing and make a decision about when to replace our holdings. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ ടിപ്പിക്കൽ ഡിലമ ഫോർ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ടുഡേ ഈസ് വെദർ ടു ഡയറക്ട്ലി ബൈ സ്റ്റോക്സ് ഓർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രൂ ദി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഇതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, അതല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് പോവേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്സ് ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നറിയാം. എന്നാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക.
ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്? ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി സ്റ്റോക്സ് ടു ബൈ, വിച്ച് സ്റ്റോക്സ് ടു ബൈ, when to buy, when to sell, etc. We have a control over the decisions. It is a challenging decision taken by the investor to take decision regarding which types of stocks to buy, when to buy, when to sell. അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the investor can hand over some fund to a professional or fund manager to invest this fund to മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അതൊരു പ്രൊഫഷണലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ക്യാൻ ചെക്ക് പീരിയോഡിക്കലി ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഫണ്ട് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘടകം, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈസ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ. Knowledge and skill. Sufficient level of knowledge and expertise are required for an investor, required for investing the fund. Managing one's own portfolio requires a sufficient level of knowledge and expertise. A sufficient level of knowledge and expertise are required for an investor to invest the money in securities. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the investor can require additional knowledge regarding the market conditions and the characteristics of the security. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ അതിൽ ഏത് ഫണ്ടിലാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവന്യൂ എന്നത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ റിസ്ക്കുകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഓൾ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ എഗ്സും, മുട്ടകളെല്ലാം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പൊട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാസ്ക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എഗ്സും പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം ഡിഫറൻറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ not all business or sectors will perform equally. Not all companies would be equally efficient. Therefore, owning few stocks expose an investor to higher level of business and market risk. മറ്റൊന്ന് റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ ഇത്തരം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെബി എന്നുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. അതിന് പുറമേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആർ ബൗണ്ട് ബൈ സർട്ടൺ റെഗുലേഷൻസ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ചില റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചില ഉപാധികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വിച്ച് മേ സംടൈംസ് ബി എ ഹിൻഡ്രൻസസ് ടു ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഫണ്ട്. അത് ഇപ്പം ഫണ്ട് പെർഫോമൻസിന് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഫണ്ട് കനോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോർ ദാൻ എ സർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ സർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർഫോർ if there were a great opportunity to invest in the mutual fund would be restricted to invest only a certain amount in it, and the balance may be have to be invested in comparatively lesser performing stocks. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു
അസറ്റിൽ കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ലെസർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ലെസർ ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. മറ്റൊന്ന് എമൗണ്ട് സൈസ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി റിക്വയേഴ്സ് എ ഫെയർലി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി. നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് allow to participate in stock market even with very small amount, say rupees 1000 or so. നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1000 അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Another influencing factor of the selection of portfolio is liquidity. An investor must also consider the objective of liquidity at the time of selecting a portfolio. Generally, the liquidity may not be an issue whether one invests directly or through mutual fund. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസിഡറിങ് ഫാക്ടർ അല്ലാതെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയും പരിഗണിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കൺവീനിയൻസ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി ഗിവൺ ടു കൺവീനിയൻസ് ഇൻ ഡീലിംഗ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഓൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ. Apart from being easier to monitor ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ടു മാനേജ് കമ്പയർഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ.